عمران خان صاحب یا علی محمد کی بات نہیں ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی بات ہے۔ قائد اعظم نے یہی بات کی تھی کہ پالیسی سویلین گورنمنٹ بنائیں گے اور اس کو امپلیمنٹ ادارے کریں گے، سول جو فیصلے ہیں وہ سول ادارے، اور جو ملٹری سے ریلیٹڈ پالیسیز ہیں وہ ملٹری ادارے امپلیمنٹ کریں گے، لیکن فیصلہ سازی پالیسی میکنگ پارلیمان کرے گی، سول حکومت کرے گی۔ یہ ہمارا ایک اصولی اختلاف ہے۔ باقی آج 7 ستمبر بھی ہے، یوم فضائیہ ہے، ہم اپنے ان مجاہدین کے ساتھ بھی ہیں۔ جس طرح ایم عالم صاحب نے ایک ریکارڈ بنایا تھا اور دنیا کی تاریخ میں ایک ایسی مثال قائم کی جو شاید کبھی نہ ٹوٹے، اور جب بھی ٹوٹے گی پاکستانی مجاہدین جو پاکستان ایئر فورس سے تعلق رکھتے ہیں وہ کریں گے۔ تو عمران خان صاحب ہمیشہ ان ایشوز پہ مضبوط کھڑے رہے ہیں، لیکن جو ان کا اصولی موقف ہے وہ تو اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ عمران خان صاحب کی جو رجیم چینج ہوئی حکومت میں، وہ جو پاکستان کی منتخب حکومت کو گھر بھیجا گیا، وہ جو سازش ہوئی یا اس کو مداخلت، جو بھی آپ نام کہیں، اگر وہ وقت عمران خان صاحب پورا کرتے، اب ایک آزاد الیکشن ہو چکا ہوتا، عوام اپنی مرضی منشا سے وہ فیصلہ کر چکے ہوتے، ملک میں عوام کی مینڈیٹ سے حکومت ہوتی، عوام ہم سے مطمئن ہوتی تو عمران خان صاحب کو ووٹ کرتی، نہیں ہو تو کسی اور کو کرتی۔ لیکن جو اس الیکشن میں ہوا ہے، جو ڈاکہ پڑا ہے، کل کے جلسے میں تحریک انصاف کے بنیادی مطالبوں میں سے ایک مطالبہ وہ تو اسیران بشمول عمران خان، بشمول شاہ محمود قریشی کی رہائی، لیکن ساتھ ساتھ ہمارے مینڈیٹ کی واپسی۔ اس سے بڑا ڈاکہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کسی شہر میں خدا نخواستہ کوئی ڈاکہ ڈال دے، کسی بینک میں ڈاکہ ڈال دے، کسی گھر میں ڈاکہ ڈال دے، یہ تو 25 کروڑ عوام کے مینڈیٹ کا ڈاکہ، ہر آدمی کا ڈاکہ ہے۔ آپ جو مجھے سن رہے ہیں، کیا آپ پاکستانیوں کا یہ حق اقتدار نہیں ہے کہ آپ فیصلہ کریں کہ پاکستان میں حکومت کون کرے گا؟ یہ جو 8 فروری کو ہوا ہے، یہ کیا آپ پہ ڈاکہ نہیں ہے؟ یہ کیا آپ کے بچوں کے مستقبل پہ ڈاکہ نہیں ہے؟ تو کل ہمارا دوسرا بڑا مطالبہ ہے پاکستان تحریک انصاف کو، عوام کو ان کا مینڈیٹ واپس کیا جائے۔ اور تیسرا بنیادی مطالبہ آئین کی حکمرانی، جو سب مطالبوں سے اہم مطالبہ ہے۔ آئین کی حکمرانی ہوگی تو عمران خان صاحب باہر آئیں گے، آئین کی حکمرانی ہوگی تو مینڈیٹ کی واپسی ہوگی، آئین کی حکمرانی ہوگی تو ایک مرسڈیز بینز اور ہوائی جہازوں میں سفر کرنے والا شخص اور ایک سامان ڈھونے والا، ایک کسی پرائے گھر میں مزدوری کرنے والا، ایک رات کے اندھیرے میں چوکیداری کرنے والا، اس کو اور اس ہائی پروفائل شخص کو قانون ایک نظر سے دیکھے گی۔ یہ نہیں کہ آپ مالدار ہیں، گاڑی تلے کسی کو رون دیں، پیسے دیں اور ملک سے باہر نکل جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ تو تیسرا مطالبہ ہمارا آئین و قانون کی حکمرانی، اور سب سے اہم جو پچھلے 2.5 سال سے ہماری تحریک انصاف کو آگے لے کے چلا ہے، پولیٹیکل سلوگن، جو صرف پولیٹیکل سلوگن نہیں ہے، ہماری روح، ہماری ایمان ہے کہ 77 سال پہلے قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان کو جب آزاد کیا تو ایک حقیقی آزادی کی تمنا تھی، ایک تمنا تھی کہ پاکستان آزاد ہوگا، آزاد فیصلے کرے گا، یہاں عوام اپنی مرضی سے جئیں گے، یہاں کے فیصلے امریکہ، اسرائیل، برطانیہ میں بیٹھ کے لوگ نہیں بلکہ اسلام آباد میں بیٹھ کے لوگ کریں گے۔ تو حقیقی آزادی ہمارا اصل ٹارگٹ ہے کہ پاکستان وہ ملک بنے جو محمد علی جناح کا خواب تھا، اور جس کے لیے لاکھوں کروڑوں ہمارے جوانوں نے شہادتیں دی ہیں، جس میں کل 6 ستمبر کا دن گزرا ہے جب پاک فوج، آرمڈ فورسز نے شہادتیں دی، پاکستانیوں نے بھی دی، عام پاکستانیوں نے بھی دی، لاہوریوں نے دی۔ جب 65 کو پاکستان کا دفاع ہو رہا تھا، عام لاہوری نکل کے وہ پاکستان فوج کے ساتھ شانہ بشانہ لڑتے تھے، اور 7 ستمبر کو جس طرح ایئر فورس نے شہادتیں دی، تو ان شہادتوں کا تقاضا یہ ہے، ہمارے ملک کی بنیادیں شہیدوں کے خون سے بھری ہوئی ہیں، ان شہیدوں کے خون کا تقاضا یہ ہے کہ پاکستان میں وہ شخص بیٹھے پاکستان کی وزیر اعظم کے سنگھاسن پہ کہ جب وہ بات کرے تو دنیا سنے، وہ جھک کے نہ ملے، وہ سینہ تان کے ملے، ہاتھوں میں تسبیح لیے، آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، وائٹ ہاؤس میں ہو یا لنڈن میں ہو یا یونائٹڈ نیشنز میں ہو، ہر جگہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت، شان رسالت، امت مسلمہ، کشمیر، فلسطین کی بات کرنے والا شخص جب وزیر اعظم ہوگا، ان شہیدوں کے خون کا قرض اترے گا۔ لیکن اگر وہاں شہادتیں ہو رہی ہیں، جس طرح عام لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں، خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں فوجی جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے حساس اداروں کے لوگ بھی شہید ہو رہے ہیں، علماء،
सियासतदान सब, लेकिन अगर आप में एक गुलामाना जहन वाला शख्स, एक कमज़ोर शख्स जो अगयार के सामने दबता है, जो अगयार के सामने झुकता है, उसको सदर या वज़ीर आज़म बना दिया, जो करप्ट हो, जो कॉम्प्रोमाइज़ हो, तो फिर आपकी ये शहादतें राय गा जाएंगी। खुदा न खास्ता आपको वो शख्स चाहिए जो अलामा के इस शेर पे कार फरमा हो, जो अलामा के इस शेर पे कार फरमा हो कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। और हम ये डिमांड करते हैं आज एक बार फिर अडयाला जेल के बाहर, जब कल लाखों पाकिस्तानी एक पुरअमन जलसे के लिए इस्लामाबाद की तरफ गामजन होंगे, हमारे लीडर इमरान खान साहब को रिहा किया जाए, चलाया जाए। पाकिस्तान को अगर चलाना है तमाम सियासी फोर्सेस को बैठ के बात करनी होगी और सबसे बड़े लीडर को साइड पे रख के पाकिस्तान के मसाइल का हल नहीं हो सकता। इस वक्त पाकिस्तान को बेशुमार मसाइल का सामना है, अंदरूनी भी बैरूनी भी। मईशत बैठ चुकी है, दुश्मन हमारे जड़ों की तरफ आ रहा है, हमारी बुनियादों को हिला रहा है, हमारे अंदर हमारा खून बह रहा है, हमारे आम लोग, सियासतदान, उलमा कराम, हमारे इदारों के लोग सब टारगेट पे हैं, सब निशाने पे हैं। इस वक्त बजाय इसके कि हम पाकिस्तान के मसाइल के हल के लिए सर जोड़ के बैठें, सियासी क़यादत और फौजी क़यादत मिल के पाकिस्तान के लिए लाए, आगे कलाअमल बनाए। तमाम सोचें इस बात पे मुर्तकिज़ हैं कि इमरान खान को जेल में कैसे रखना है, तमाम सोचें इस बात पे मुर्तकिज़ हैं कि इमरान खान को किस तरीके से मजीद किसी केस में हमने उसको घेरना है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को किस तरीके से हमने उठाना है, उनको पकड़ना है। जब हमारी ये सोचें होंगी तो दुश्मन को खुला मैदान मिलेगा। आओ दुश्मन के सामने सीना सपर हो जाएं। 6 सितंबर का यही मैसेज है और 8 सितंबर का भी ये मैसेज होगा कि आओ पाकिस्तान को हकीकी मायनों में आज़ाद करें, यहाँ आईन और कानून की हुक्मरानी हो और पाकिस्तान को अगयार के इशारों पे नहीं, अमरीकी गुलामी पे नहीं, किसी की डिक्टेशन पे नहीं, पाकिस्तान की आवाम की मंजी और मर्शा पे हमें चलाना होगा। अगर जमहूरियत की बात करते हैं तो जमहूर का मानना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया। सर 7 सितंबर है, 7 सितंबर को कादियानियों के हवाले से बिल पास हुआ था, कानून पास हुआ था, उस वक्त किस तरह से इस हवाले से थोड़ा सा कुछ दिन पहले भी जो है पाकिस्तान ने अपना फैसला भी वापस किया। देखें 7 सितंबर बहुत तारीख़ी दिन है पाकिस्तान की तारीख़ का। ख़त्म नबूवत पे जिसका ईमान नहीं है वो मुसलमान नहीं है। हर दौर में ग़ुलामान रसूल उठे हैं और ये इस मामले पे भी उठे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे भी मौका दिया इस करने का, साहबजादा हामिद रज़ा साहब को भी, बहुत से और लोगों को भी, उलमा कराम उशाक़ रसूल जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए थे, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वो आए थे। हमारी डिमांड हमारा मुतालबा ये है, कौमी असम्बली पे भी मैं भी इस पर मैं बात करूँगा कि काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, आपके पास जो मुबारक सानी केस है उसके तफसीली फ़ैसले का पूरी कौम को इंतज़ार है। इसलिए हम आपसे इस्तदा करते हैं कि ये तफसीली फ़ैसला जल्द से जल्द आप इसमें देर ना कीजिए, क्योंकि पूरी कौम में बेचैनी है। हमारे उलमा कराम, आम पाकिस्तानी, मुसलमान, आशिकान रसूल, ग़ुलामान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब इंतज़ार में है क्या फ़ैसला आएगा। ये बात आपको बता दें, पाकिस्तान 27 रमज़ान अल मुबारक को बना था, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म मुबारक पे बना था। यहाँ वो होगा जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, उनकी जो तालीमात हैं, और उनकी तालीमात की बुनियाद क्या है? ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सर इस बयान ने कहा कि हमारा तो सियासी एजेंडा नहीं है, किसी सियासी जवाब के हामी नहीं है। इस बयान को कैसे देखें, क्या बर्फ पिघल रही है? देखिए डीजी साहब अगर कहते हैं कि सियासी एजेंडा नहीं है तो इंसान का अमल उसकी बात की सपोर्ट करता है। उनका अमल ये साबित करेगा कि अब फैसले और हैं, अब बात सही सिमत चल पड़ी है। हम क्या चाहते हैं? हम तो कोई फेवर नहीं चाहते। हम तो ये कहते हैं कि हमारे इदारे हम सब के इदारे हैं, पाक फ़ौज है, नेवी है, एयर फोर्स है, पुलिस है, रेंजर है, हसास इदारे हैं। ये किसी सियासी जमात के नहीं होते, ये किसी हुकूमत के भी नहीं होते, ये पूरी कौम के होते हैं। आप अपना पेशेवराना किरदार अदा कीजिए और सियासतदान आपस में मुकाबला करें। अवाम जिसको वोट दे वो हुकूमत करे, 5 साल बाद इलेक्शन में चले जाएं।